La
حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم عليك في المزيد يا ربنا لك الحمد لله بغير جهل عظيم صوت عليك. سبحانك لا نسيت انك كما اثنيت على نفسك ولك الحمد لك ترضى رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الأربع ومن عليها خير الواردين. اللهم اجعلنا وصينا تقبل وقرانا من القرآن العظيم وما قلنا من كل لا إله إلا الله وسبحان الله بحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم دعوة ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء ونصر صلى الله عليه وآله أجمعين ثم إلى آل كل صحابة كرامة التابعين من تابعين الأنبياء بإحسان إلى يوم الدين وجميع أرواحهم الصالحين وأن ترفض الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن جميع أهل نوبة والولاية في هذه الدائرة ثم إلى أمتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم خصوصا من شرعناهم بسببهم سيدنا خديجة بنت خويلد سيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى سيد محمد بن علي الملك والذي يقول الباب الحديث الأكبر والحبيب علي بن عبد الرشيد وصولهم وفروعهم اللهم اجعلهم بداء لهم من النار وقولا لهم من النار ورزقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر واخوانهم والدينا والديهم وصولهم وفروعهم ثم الى ارواحهم وضاجهم وقرابهم من المسلمين كافة عامة خصوصا من الخسائر ولا ذاكر له وهم الجميع برحمة ورضوان مسكين وأيهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا سئل أعان. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت منا ولا تخيبنا. اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم مع أحييتنا عليها وأمتنا عليها ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم المكير ونعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا الله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jemaah Majelis Taklim Ustaz An-Nur, Ustaz Al-Akhiyah, Ustaz Al-Akhiyah, Kajun Wali Karimun, pimpinan Ustaz Al-Karim Muhammad Zaki Al-Batawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita masih mendapatkan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Karena berapa banyak daripada saudara-saudara kita yang mereka mengharapkan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih mereka, mengambil mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih disampaikan di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah sekarang kita sudah mulai memasuki fase yang kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa usatuhu maghfirah, yaitu pertengahan dari bulan Ramadan, 10 hari yang kedua yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari pertama rahmatnya Allah sudah kita lewati. Sekarang masuk ke tahap kedua, yaitu 10 hari kedua, yaitu maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan ini Allah betul-betul membuka pintu ampunannya bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang ingin kembali kepada Allah, melakukan ibadah di siang bulan Ramadan dan juga di malam bulan Ramadan dia melakukan ibadah-ibadah lainnya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Hudiyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip salah satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya setiap malam daripada bulan Ramadan Allah mengampuni 1 juta daripada hamba-hambanya dari umat baginda Nabi Muhammad yang beribadah di siang dan yang berpuasa di siang Ramadan dan melakukan ibadah lainnya di malam bulan Ramadan. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemuliaan tersebut wajib kita syukuri, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah bukan Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita, tapi mudah-mudahan kita akan mendapatkan Ramadan selanjutnya sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat malam ini, malam daripada 15 daripada bulan Ramadan, kita sama-sama berkumpul malam hari ini. Juga di samping kita melakukan sholat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih mulai daripada buka bersama tadi, ya kita buka bersama, kemudian makan bersama, Asya bersama, kemudian sholat Isya bersama, kemudian sholat tarawih bersama, dan kita juga dengan membaca Yasin dan Tahlil untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita, khususnya yaitu di bulan Ramadan ini telah wafat 20 tahun yang lalu guru daripada kita semuanya, dan guru daripada para banyak daripada ulama di Indonesia, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Malik Al-Hasani, yang beliau tinggal di kota Makkah. Beliau tepat wafat di bulan Ramadan, tepatnya di malam 14 atau 15 daripada bulan Ramadan di tahun 2004, berarti sudah 20 tahun yang lalu beliau meninggalkan kita. Tapi tatkala beliau meninggalkan kita, beliau sudah banyak memberikan manfaat kepada kita, khususnya umat Islam di Indonesia, dengan banyaknya murid beliau yang ada di negeri kita tercinta ini, mulai dari Sabang sampai Merauke sampai alhamdulillah di tempat kita juga Nabi kali ini ada salah seorang dari murid beliau, yaitu Ustaz Syarifuddin, ya Buya Syarifuddin, termasuk salah satu muridnya langsung berdua kepada beliau radhiyallahu taala. Sedangkan mungkin saya ya juga belajar kepada murid daripada beliau, dan mungkin Abi Zaki juga pernah langsung bertemu beliau tatkala tahun 80-an. Memang beliau ini sering singgah ke Indonesia, masih sering singgah ke Indonesia, ke Jakarta dan sebagainya. Ya, beliau juga bisa pernah berjumpa dengan beliau, hadir di majlis beliau, dan juga insya Allah kita semuanya juga termasuk daripada murid-murid beliau yang sangat kita bersama kepada beliau radhiyallahu ta'ala.
Karena beliau pernah mengatakan dalam satu maqalatnya, ana alimun abi thumma jaddi wa hakadha ila al-mukhtar. Aku ini adalah seorang yang alim, kata beliau. Kemudian ayahku juga orang yang alim, datukku orang yang alim, terus menerus sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti sanad beliau tidak terputus, ya, sanad beliau bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad, daripada orang alim terus sampai kepada sumbernya orang alim, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita mendapat keberkahan bisa berguru kepada beliau dan berguru kepada murid-murid beliau yang ada di Indonesia ini. Ini adalah satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Kita mempunyai guru yang bersambung, sanadnya sambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti orang sekarang, ya, mengucapkan ayat Al-Quran, mengucapkan hadis, tak kala ditanya gurunya siapa, Mbah Google, nggak nyambung sanadnya. Kalau kita alhamdulillah meriwayatkan satu atau mengajarkan satu ilmu, ya, sanad kita bersambung dari siapa ilmu tersebut, daripada guru kita. Guru kita dari siapa? Dari gurunya lagi, terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu atau ilmu itu tidak bakal terputus sampai kepada beliau SAW. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian di samping memperingati haul daripada beliau radhiyallahu taala anhu, kita juga memperingati wafatnya, ya, Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra yang tepat tanggal 10 daripada bulan Ramadan kemarin, 11 ya. Malam 11, hari 11 daripada bulan Ramadan, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah wanita dan istri yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkorban semuanya untuk kelangsungan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau sebelum menikah menjadi seorang perempuan yang sangat kaya raya. Kemudian menikah dengan baginda Nabi Muhammad. Kemudian muncul gosip di kota Mekah mengenai baginda Nabi Muhammad. Kata orang-orang Mekah, Muhammad menikahi janda kaya. Biasa kita pun begitu. Kalau ada misalnya ustaz, ya, atau siapa, Bang Jak misalnya kawin sama janda kaya, mesti jadi omongan. Oh, dapat janda kaya, enak, gak usah kerja, kan begitu. Nah, biasanya orang begitu. Begitu juga baginda Nabi SAW mendapatkan omongan dari orang-orang Mekah, sehingga beliau merasa sedih. Kemudian dikatakan oleh Siti Khadijah, apa yang membuatmu sedih wahai suami? Dijawab oleh baginda Nabi, iya wahai istriku Khadijah, orang Mekah menggosip aku bahwa aku menikah denganmu dan kau adalah orang wanita yang kaya dan terhormat. Aku dikatakan nebeng, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Siti Khadijah? Mulai sekarang, mulai saat ini wahai suamiku, diriku dan apa yang aku punya daripada harta benda semuanya milikmu. Aku hadiahkan kepada engkau wahai suami. Inilah Hababah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha yang betul-betul berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tatkala beliau tatkala kaum muslimin diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Diembargo, kemudian dikucilkan di satu tempat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan uang untuk membeli makanan untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Apa yang digunakan oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala? Kalung satu-satunya yang dia miliki daripada mahar yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dia jual untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dia bagikan uangnya untuk dibelikan makanan dan dibagikan kepada kaum muslimin. Ini perjuangan Siti Khadijah yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga pernah Siti Khadijah tatkala berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad di rumah beliau menangis. Menangis Siti Khadijah. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi, "Ma yubkiki ya Khadijah, apa yang membuatmu menangis wahai Khadijah? Apakah engkau tidak suka menjadi istriku? Apakah engkau tidak suka menjadi pendampingku wahai Khadijah?" Jawab oleh Siti Khadijah, "Tidak ya Rasulullah. Tidak wahai suamiku. Aku senang menjadi suami seorang hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang aku sedihkan, dulu aku adalah wanita kaya. Aku sumbangkan, aku bisa menyumbangmu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sekarang dalam keadaan miskin, aku tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Jadi aku tidak bisa menyumbangmu, itu yang membuat aku sedih ya Rasulullah. Tapi nanti ya Rasulullah, kalau seandainya
aku wafat terlebih dahulu ya Rasulullah, dan engkau membutuhkan sesuatu untuk membuat perahu sampai ke tempat engkau berdakwah ya Rasulullah, engkau tidak mempunyai uang untuk atau bahan untuk membuat perahu tersebut, kata Siti Khadijah, gali kuburanku, susun tulangku, jadikan perahu untuk menyeberangi lautan agar engkau sampai berdakwah kepada umatmu ya Rasulullah. Dalam riwayat lain dikatakan, jual tulangku untuk dakwah, untuk melanjutkan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Khadijah kepada suaminya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tatkala wafat daripada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, bersedih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tahun tersebut dikatakan amul huzn, tahun kesedihan. Saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih karena ditinggal seorang perempuan yang membackup dakwahnya beliau, wanita yang paling beliau cintai dan wanita yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidatun nisa'i ahli jannah. Beliau termasuk penghulu wanita-wanita yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin wanita yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala. Bahkan Siti Khadijah ini sangat-sangat luar biasa. Hadirin Allah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di akhir hayat beliau dalam keadaan sakit, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau. Beliau sudah tidak kuat dalam untuk duduk. Beliau hanya berbaring didampingi putri-putri beliau yang mulia, yaitu Sayyidatuna Kulthum, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Tatkala masuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap salam ke rumah beliau minta kepada anak-anaknya untuk diganjal bantal di punggungnya agar bisa duduk menyambut suaminya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipaksakan dirinya untuk duduk menyambut suaminya. Tatkala masuk baginda Nabi Muhammad ditanya, "Kaifa haluki ya Khadijah?" Apa keadaanmu? Bagaimana keadaanmu Khadijah? Dijawab oleh beliau, "Alhamdulillah, aku dalam keadaan baik ya Rasulullah." Padahal beliau menahan sakit yang sangat luar biasa. Kemudian tatkala keluar baginda Nabi Muhammad daripada rumah beliau, dihampiri oleh putrinya yaitu Siti Fatimah, mengabarkan bahwasanya ibundanya telah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang istri yang sangat memuliakan suaminya dan tidak pernah meminta sesuatu apapun daripada suaminya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Siti Khadijah ini minta kepada Siti Fatimah, "Wahai Fatimah, tolong bilang kepada ayahandamu, aku minta jubahnya agar aku jadikan kain kafan tatkala aku wafat," kata Siti Khadijah. Kata Siti Fatimah yang waktu itu 25 tahun, "Kenapa Umi enggak minta langsung sama abang?" Kata Siti Khadijah, "Aku tidak mau merepotkan ayahmu dan aku tidak mau membuat banyak beban pikiran untuk ayahmu, wahai putri. Coba sampaikan kepada ayah." Disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad oleh Siti Fatimah. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi, "Jangankan jubahku yang diminta oleh ibumu, wahai Fatimah. Kalau seandainya beliau minta bulan, minta matahari, maka aku akan mintakan kepada Allah agar diberikan kepada dirinya karena jasanya yang sangat luar biasa di dalam agama Islam." Inilah Sayyidatuna Khadijah Kubra yang kita hauli, yang kita peringati wafatnya, kita barengkan dengan haul daripada Sayyid Muhammad bin Ali bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan dengan kita memperingati haulnya Sayyidatuna Khadijah Kubra, kemudian haul Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Maliki, guru-guru kita, ya, kemudian para awliya salihin lainnya, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, dan juga Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada beliau semuanya, dan kelak kita dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau-beliau semuanya, dikumpulkan bersama Sayyidul A'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.